Variance of binomial distribution. We already mean of binomial distribution derive ചെയ്തു. Mean is NP. N into P ആണ് binomial distribution mean. Next, variance of binomial distribution. For any distribution, mean is given by E of x or summation x into f of x. Similarly, variance is denoted by variance of x or sigma square of x is given by E of x square minus E of x whole square. E of x whole square. E of x is actually mean, which is NP in this case. Therefore, E of x square minus E of x whole square can be written as E of x square minus E of x is n into p whole square, which is n square p square. So first of all, we have to derive the equation or relation for E of x square. What is E of x square? By the definition of expectation, it is summation x from minus infinity to infinity x into f of x. In this case, f of x is bx and p. Bx and p is the PDF of binomial distribution. Sorry, not x into, it is x square into bx and p. E of a function, expectation of a function g of x define ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ g of x ന് പകരം x square കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. ഇനി summation x from minus infinity to infinity ആണ് general case, but in the case of binomial distribution, limit varies from 0 to n. x square into bx and p. നേരത്തെ E of x കാണുമ്പോൾ ഓർക്കുക x into bx and p വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എക്സിനെ എക്സ് ബൈ ഒരു എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ ഉണ്ട്, അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതി. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്നുണ്ട്, വേറെ എന്തൊക്കെയോ ടേംസ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഈ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിനെ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ എഴുതിയാൽ ഒരു എക്സ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു എക്സ് അവിടെ ബാക്കി കിടക്കും, അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ് എക്സ് സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയറിനെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം, മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്, കാരണം പ്ലസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എഴുതിയാൽ ശരിയാവില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിന്ന് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് എന്ത് വരും? എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് എക്സ്. ഓർക്കുക, എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ കാരണം ഫാക്ടോറിയൽ ടേമുമായിട്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വരും? എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 1. അതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, ഫാക്ടോറിയൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Therefore, rewrite x square as x into x minus 1 plus x into bx and p. ഇതാണ് E of x square, that is equal to summation x from 0 to n. ഇതിനൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. x into x minus 1 bx and p. ഫസ്റ്റ് ടേം അങ്ങനെ വരുമല്ലോ. സെക്കൻഡ് ടേം പ്ലസ് summation x from 0 to n x into bx and p. First term is, that is equal to summation x from 0 to n x into x minus 1 into bx and p plus, what is summation x into bx and p? Summation x into bx and p means x into pdf, x into f of x. അല്ല, bx and p എന്ന് പറയുന്നത് pdf ആണ്, x into f of x വരും. അപ്പോൾ what is summation x into f of x in the case of discrete random variable? It is the mean. ഇത് മീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണല്ലോ, മീൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മീൻ mu ആണ്, E of x ആണ്, പ്ലസ് E of x എന്നുള്ള ടേം ആണ് വരുന്നത്. E of x ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ x from 0 to n
x into x minus 1. എന്താ e of x എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ NP ആണ്. ഇനി പ്രൊസീജിയർ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് മാത്രമാണ്. bx np മാറ്റി എഴുതുക. bx np can be written as ncx p raised to x q raised to n minus x plus e of x which is n into p. അത് ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്താണ് മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. Therefore, this is equal to summation x from 0 to n. X into x minus 1. NCX can be written as n factorial divided by n minus x factorial into x factorial p raised to x into q raised to n minus x plus np. And this is equal to, ഇവിടെ നോക്കൂ, x factorial can be written as x into x minus 1 factorial. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു x ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെയും x minus 1 by x minus 1 factorial വരും. അപ്പോൾ അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? x minus 1 factorialനെ x minus 1 into x minus 2 factorial, ഇതൊക്കെ സെയിം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എഴുതാം. So this is equal to summation x from 0 to n. x into x minus 1 into n factorial divided by n minus x factorial into x into x minus 1 into x minus 2 factorial into p raised to x q raised to n minus x plus np. So this is equal to, ഇവിടെ എന്തൊക്കെ വരും? x into x minus 1നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ബാക്കി കിടക്കുന്നത് that is equal to summation. ഇവിടെ ലിമിറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. നേരത്തെ വന്നു x minus 1 factorial വന്നപ്പോൾ x varies from 1 to n ആണ്. സിമിലർലി ഇവിടെ x 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം x minus 2 factorial എന്താവും? 0 minus 2 factorial which is minus 2 factorial. That is not defined. ഫാക്ടോറിയൽ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഫാക്ടോറിയൽ പോസിറ്റീവിനും 0 തൊട്ടാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ x minus 2 factorialന് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ 0 factorial വരണമെങ്കിൽ x should be 2. Sorry, x 2 ആയാൽ മാത്രമേ എന്താവൂ? 0 factorial വരൂ. x 1 വന്നാൽ -1 factorial, അതൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. Therefore x from 2 to n അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഓക്കെയാണ്. ഇൻറ്റു അവിടെ വരുന്ന ടേംസ് നേരത്തെ ചെയ്തത് എന്നിന്, ഇവിടെ എക്സിന് പകരം ഇപ്പോൾ എക്സ് ഫാക്ടോറിയലിന് പകരം എക്സ് മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ. മീനിന്റെ കേസിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 ഫാക്ടോറിയൽ വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാ എക്സിനെയും എക്സ് മൈനസ് 2 ആക്കി, എല്ലാ മീനിന്റെ കേസിൽ എല്ലാ എക്സിനെയും എക്സ് മൈനസ് 1 ആക്കി, എല്ലാ എന്നിനെയും n മൈനസ് 1 ആക്കി. ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ ആണ്. ഇനി അടുത്ത നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് n കിടക്കുന്നിടത്തൊക്കെ n മൈനസ് 2 വരുന്ന രീതിയിൽ, വെറുതെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല, അതിന്റെ റിലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ മാറ്റി എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ n ഫാക്ടോറിയലിന് എങ്ങനെ എഴുതും? n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു n മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, എക്സിൻ്റെത് പറഞ്ഞതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ n ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇനി n മൈനസ് എക്സും n മൈനസ് 2 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 2 രണ്ടും സെയിം ആണ്. കാരണം ഇത് n മൈനസ് 2 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താം? n മൈനസ് എക്സിന് പകരം n മൈനസ് 2 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതാം. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സെയിം തന്നെയാണ്. ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ. ഫാക്ടോറിയലും ഇൻറ്റു ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക്, കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവണം. ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു, ഇനി പി റേസ് ടു എക്സിന് പകരം പി റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2. അതേപോലെ ക്യൂ റേസ് ടു n മൈനസ് എക്സിന് പകരം n മൈനസ് 2 മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് 2 എന്ന് എഴുതുക, പ്ലസ് എൻ പി. ആ ഒരു ടേം വിട്ടുപോകരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ എക്സ് 2 to n ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് 2 to n ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് മൈനസ് 2 0 to n മൈനസ് 2 ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ അത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 2 എന്താവും? 2 മൈനസ് 2 0. എക്സ് n ആകുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് 2 എന്താവും? n മൈനസ് 2. ആൻഡ് ദിസ് ടേം will become n into n minus 1 into n minus 2
factorial divided by n minus 2 minus x minus 2 factorial into x minus 2 factorial. ഇനി p raised to x minus 2 plus 2 എങ്ങനെ എഴുതാം? p raised to x minus 2 into p square into q raised to അതിനൊന്നും ചെയ്യണ്ട n minus 2 minus x minus 2 plus np. ഇത്രയും ടേംസ് വരും. That is equal to summation x minus 2 from 0 to n minus 2 n into n minus 1. ഈ ഒരു ടേം എന്ത് വരും? n minus 2 factorial divided by n minus 2 minus x minus 2 factorial into x minus 2 factorial എന്താണ് ആക്ച്വലി? n minus 2 c x minus 2. ഒന്ന് നോക്കൂ, n c x നെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത പോലെ n minus 2 c x minus 2 ന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇത്. ആൻഡ് p raised to x minus 2 into p square into q raised to n minus 2 minus x minus 2. ഇത്രയും ടേം വരും പ്ലസ് np. ഇനി ഈ സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ആണ്. എക്സ് അല്ലാതെ ബാക്കി വരുന്ന n into n minus 1 ഒക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സമ്മേഷൻ ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക അല്ലേ? സമ്മേഷൻ ഓവർ എക്സ് ആണ്. എക്സ് മാത്രമേ വേരി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ ടേമിലും എന്താവും? n into n minus 1 വരും. അതേപോലെ p സ്ക്വയറും വരും. എക്സ് ഇല്ലാത്ത ടേംസ് ഏതൊക്കെയാ? ഈ ഒരു ടേമിൽ എക്സ് വരുന്നില്ല, n into n minus 1. n minus 2 c x minus 2 എക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ എക്സ് കിടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഇവിടെ എക്സ് ഇല്ല. ഈ ഒരു ടേമിൽ എക്സ് ഇല്ല, ഇവിടെ എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ n into n minus 1 into p square is independent of x. Therefore, it can be taken outside. This is equal to n into n minus 1 p square into summation x minus 2 from 0 to n minus 2. n minus 2 c x minus 2 p raised to x minus 2 q raised to n minus 2 minus x minus 2 plus np. മീൻ്റെ റിസൾട്ട് മര്യാദക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n into n minus 1 p square. ഇതെന്താണ് ആക്ച്വലി? p plus q raised to n minus 2 ആണ് പ്ലസ് np. ദാറ്റ് ഈസ് അല്ലേ, p plus q always to n minus 2. ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും പറയാത്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മീൻ്റെ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞു. ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ വെച്ച് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്താൽ p plus q always to n minus 2 ആണ്, which is n into n minus 1 p square. 1 p plus q is 1 raised to n minus 2, which is again 1. That is equal to n into n minus 1 p square plus np. This is the value of e of x square അല്ലേ? That is equal to, ഇതിനൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. n into n minus 1 നെ n square minus n into p square plus np, which is n square p square minus np square plus n into p. ഇതാണ് e of x square. നമ്മൾ e of x square സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Therefore, variance is e of x square minus e of x whole square ആണ്. e of x square is, ഇതാണ് e of x square, n square p square minus np square plus np minus ഇതാണ് e of x square വാല്യൂ ഇത്രയും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി മൈനസ് e of x whole square. e of x is np, മീൻ ഓഫ് ബൈനോമിയൽ np ആണ്, whole square. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും? n square p square ക്യാൻസൽ ആവും. പിന്നെ np മൈനസ് np square ആണ്, which is np outside എടുത്ത 1 minus p, which is np into 1 minus p is q. ഇത്രയുണ്ട്, കുറച്ച് ലെങ്തി ആണ്, നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുക. Therefore, variance of binomial distribution is npq. by heart ചെയ്യാം. mean of binomial distribution is np. Okay.